Om Sri Sai Ram. Om Sri Sai Ram. My humble salutations to my beloved Bhagwan, respected elders, and my dear students. Hearty welcome to Real Analysis class. Unit 1. We are going to do some problems on sequences. Problem number 1. Show that the sequence Sn defined by S1 is equal to root 7 and Sn plus 1 equal to square root of 7 plus Sn is bounded above. S1 is equal to root 7 ani Sn plus 1 equal to square root of 7 plus Sn గా నిర్వచింపబడిన అనుక్రమం Sn కు ఎగువ పరిబద్ధము కలదని చూపండి. ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటినీ కూడా గణితానుగమన సిద్ధాంతాన్ని ఉపయోగించి మనము సాల్వ్ చేయబోతున్నాం. S1 is equal to root 7 అనుకుని ఇచ్చిన అంశాన్ని బట్టి రూట్ 7 విలువ 4 కన్నా చిన్నది. S2 తీసుకున్నప్పుడు నిర్వచనం ప్రకారం Sn plus 1 equal to square root of 7 plus Sn అయింది కనుక S2 అంటే S1 plus 1 అనగా రాయవచ్చు. కనుక దాని యొక్క విలువ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 7 ప్లస్ S1 గా మారుతుంది. ఈ విలువ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ S1 స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 7 ప్లస్ S1 అనేది ఏంటి 4 కన్నా చిన్నది కాబట్టి 4 రాసుకొని ఇట్ ఈస్ లెస్ దాన్ అని రాయటం జరిగింది. స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ సో 7 ప్లస్ 4 స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 11 వన్స్ అగైన్ ఇట్ ఈస్ స్మాలర్ దాన్ 4. సో S1 పదము 1వ పదము 4 కన్నా చిన్నది, 2వ పదము కూడా 4 కన్నా చిన్నది. Sn విలువ 4 కన్నా చిన్నది అని అనుకున్నప్పుడు మనము Sn ప్లస్ 1 కూడా 4 కన్నా చిన్నవాడు అని చూపించబోతున్నాం. Sn ప్లస్ 1 ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ S ప్లస్ Sn అవుతుంది. దట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 7 ప్లస్ 4 కనుక అగైన్ దిస్ ఈస్ లెస్ దాన్ 4 కనుక గణితానుగమ సిద్ధాంతం ప్రకారము Sn వాడు అందరు కూడా ఈ సీక్వెన్స్లో ఈ అనుక్రమంలో ఉన్నటువంటి Snలు అందరు కూడా 4 కన్నా చిన్నవి కనుక Sn ఈస్ బౌండెడ్ అబౌవ్ అంటే. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రూవ్ దిస్ బై మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్. క్లియర్లీ S1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు రూట్ 7 బై ద హైపోథసిస్ whose value is smaller than 4 and S2 is given to be square root of 7 plus S1 which is less than 7 plus 4 which is less than 4. Now assume that Sn is smaller than 4. We are going to show that Sn plus 1th term is also smaller than 4. That is square root of 7 plus Sn that is less than square root of 7 plus 4 which is less than 4. So by induction Sn is less than 4 for every n belongs to n. Hence Sn is bounded above. Now show that the sequence defined by S1 is equal to root 3, Sn plus 1 equal to square root of 3 plus Sn is also bounded above. What is S1? S1 is root 3 whose value is smaller than 3. Therefore S2 is equal to square root of 3 S1 that is smaller than square root of 3 into 3 that is equal to 3. Assume that Sn is smaller than 3. That implies Sn plus 1 is equal to square root of 3 plus Sn, and obviously this is less than square root of 3 into 3 that is equal to 9. Square root of 9 that is equal to 3. Therefore n plus 1th term is also smaller than 3. Hence by induction Sn is smaller than 3 for every n belongs to n. Hence Sn is bounded above. Now show that the sequence Sn defined by Sn equal to 1 plus 1 by 1 factor plus 1 by 2 factor plus etc. 1 by n factor is bounded. Sn అనుక్రమంలో Sn వాడు 1 plus 1 by 1 factor plus 1 by 2 factor plus etc. 1 by n factorial అన్నప్పుడు అది పరిబద్ధమని చూపండి ఈ అనుక్రమం. Now n greater than or equal to 2 అయినప్పుడల్లా n factorial is equal to 1 into 2 into 3 that is into n that is obviously less greater than or equal to 2 into 2 into 2 etc. into 2 n minus 1 number of times. So that is can be written as 2 to the power of n minus 1. So n plus n factorial value ఎప్పుడు కూడా 2 to the power of n minus 1 కన్నా పెద్దది లేదా సమానం. Therefore దాని రెసిప్రోకల్ దాని యొక్క వ్యుత్క్రమము 1 by n factorial విలువ 1 by 2 power n minus 1 కన్నా చిన్నది for all n greater than or equal to 2. అనగా
1/2 ఫ్యాక్టోరియల్ వాడు 1/2 టు ది పవర్ ఆఫ్ 0 అంటే 1 లేదా 1 కన్నా చిన్నవాడు. అలాగే 1/3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1/2 స్క్వేర్. అలాగే 1/4 ఫ్యాక్టోరియల్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 1/2 క్యూబ్. సో ఈ విధంగా రాయవచ్చు. Sn వాడు ఎవడు 1 + 1/1 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ 1/2 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ సో ఆన్ 1/n ఫ్యాక్టోరియల్. సో we are going to adopt this terminology. సో ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ అలాగే రాస్తున్నాం, 1 + 1 అండ్ దెన్ 1/2 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే అది కూడా 1/2నే అవుతుంది. తర్వాత టర్మ్ ఏంటి 1/2 స్క్వేర్ అండ్ సో ఆన్, దానికన్నా చిన్నది. అలాగే 1/n ఫ్యాక్టోరియల్ వాడు దేనికన్నా చిన్నవాడు 1/2 టు ది పవర్ ఆఫ్ n - 1 కన్నా చిన్నవాడు. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 + 1 - ½ హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ n డివైడెడ్ బై 1 - ½ విచ్ ఈస్ లెస్ దాన్ 1 ప్లస్ 1/1/2 దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1 + 2 విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3. అనగా Sn విలువలన్నీ కూడా 3 కన్నా చిన్నవి ఎప్పుడు ఫర్ ఆల్ n గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 2. నౌ వాట్ ఈస్ S1 1 + 1/1 ఫ్యాక్టర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 దట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 3. ఓకే, సో S1 వాడు 2 కన్నా పెద్ద, 2 లేదా 2 కన్నా పెద్దవాడు మరియు ఖచ్చితంగా 3 కన్నా చిన్నవాడు. హెన్స్ Sn ఈస్ బౌండెడ్. Sn పరిబద్ధమయ్యేది. Now show that Sn defined by Sn is equal to 1/n converges to 0. ఈ 1/n అనేది 0ను సమీపిస్తుందని చూపండి. నా ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 0 తీసుకున్నప్పుడు 1/ε ఖచ్చితంగా 0 కన్నా పెద్దదే. ఆర్కిమిడియన్ సిద్ధాంతం ప్రకారం ఖచ్చితంగా ఒక సహజ సంఖ్య m వ్యవస్థితమై m విలువ 1/ε కన్నా పెద్దదయ్యేటువంటి సహజ సంఖ్యను మనం ఖచ్చితంగా ఒకటి పొందగలుగుతాం. మరి ఒక మాట చెప్తున్నాను, ఎటువంటి చిన్న వాస్తవ సంఖ్య ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 0 ఇచ్చినప్పటికీ ఖచ్చితంగా ఆర్కిమిడియన్ సిద్ధాంతం ప్రకారము ఒక సహజ సంఖ్య m అనేది వ్యవస్థితమై ఆ m యొక్క విలువ 1/ε కన్నా పెద్దదయ్యేట్టుగా మనం పొందవచ్చు. నా ఇప్పుడు ఫర్ ఆల్ n belongs to n, let us say n is greater than or equal to m. That implies 1/n will be less than or equal to 1/m. And this is less than epsilon if you assume, then automatically modulus of Sn minus 0 is smaller than 1/n, which is less than epsilon. Therefore, Sn converges to 0. So Sn equal to 1/n అనే విధంగా నిర్వచింపబడిన అనుక్రమము 0ను సమీపిస్తుంది అని చూపండి. ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అని ఇచ్చినప్పుడు 1/ε విలువ ఖచ్చితంగా 0 కన్నా పెద్దది. ఆర్కిమిడియన్ సిద్ధాంతం ప్రకారం ఏమవుతుంది, ఖచ్చితంగా ఒక m అనేది మనకు వ్యవస్థితమై ఆ m యొక్క విలువ 1/ε కన్నా పెద్దది. ఇప్పుడు n విలువను క్యాపిటల్ N లో తీసుకున్నప్పుడు m కన్నా పెద్దదైనటువంటి అన్ని nలను మనం కనుక గమనించినట్టయితే వీటి యొక్క వ్యుత్క్రమ విలువలు 1/n విలువ ఖచ్చితంగా 1/m కన్నా చిన్నది లేదా సమానం. మరియు ఈ 1/m అనే విలువ ఎప్సిలాన్ కన్నా చిన్నది అని అనుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ m గ్రేటర్ దాన్ 1/ε అయింది కనుక ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ ఏమవుతుంది 1/m విలువ ఎప్సిలాన్ కన్నా చిన్నది. అంటే ఆటోమేటిక్గా 1/n విలువలన్నీ కూడా ఎప్సిలాన్ కన్నా చిన్నది. బట్ 1/n ఎలా రాయొచ్చు Sn. సో Sn - 0 ఓకే, అది 1/n కన్నా చిన్నది, దాని విలువ 1/n అయింది, అది ఎప్సిలాన్ కన్నా చిన్నది కనుక ఈ Sn 0ను అభిసరిస్తుంది. నెక్స్ట్, show that the sequence Sn defined by Sn is equal to -1 to the power of n - 1 divided by n converges to 0. -1 to the power of n - 1/n అనే అనుక్రమము 0ను సమీపిస్తుందని చూపండి. సో ఇక్కడ 2 రకాలైనటువంటి మనకు పదాలు, 2 విధాలైనటువంటి సెట్లు దొరుకుతాయి, సబ్ సీక్వెన్సెస్ దొరుకుతాయి. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ Sn is equal to 1/n అవుతుంది ఎప్పుడు n ఆడ్ సంఖ్య, బేసి సంఖ్య అయినప్పుడు. సపోజ్ n is equal to 3 అన్నాం అనుకోండి, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి దట్ -1 హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 3 - 1 అంటే 2 అవుతుంది. స్క్వేర్ -1 హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఈవెన్ నంబర్ కాబట్టి పాజిటివ్ అవుతుంది, కాబట్టి 1/3 మిగులుతుంది. కనుక 1, 1/3, 1/5, 1/7 ఈ విధంగా ఆడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్, 1వ వాడు, 3వ వాడు, 5వ వాడు, దాన్ని ఏమంటారు ఆ సీక్వెన్స్ను ఉప అనుక్రమం. దాన్ని దేనితో సూచిస్తాము S to n - 1తో సూచిస్తాము.
అదేవిధంగా సరి పదాలు ఉన్నటువంటి సంఖ్య మెంబర్స్ అందరినీ తీసుకుందాం. ఎవరు వాడు? S2n. S2n వాడు ఎవరేమవుతాడు అంటే రెండో వాడు. -1 హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ 2 -1 అంటే ఏమవుతుంది? -1/2. సో తర్వాత నాలుగో వాడు -1/4 అవుతాడు. ఆరో వాడు -1/6. ఈ విధంగా రెండో వాడు, నాలుగో వాడు, ఆరో వాడు ఎట్సెట్రా వీళ్ళందరూ కూడా ఎప్పుడు n కనుక సరి సంఖ్య అయినప్పుడు మనకు ఈ విధంగా వస్తుంది. నా ఈ విధమైనటువంటి రెండు ఉప అనుక్రమాలు ఏర్పడుతుంది. ఒకటి S2n-1 అంటారు, బేసి సంఖ్యలతో ఏర్పడేటువంటి ఉప అనుక్రమము. అనదర్ వన్ S2n సరి సంఖ్యలతో ఏర్పడేటువంటి ఉప అనుక్రమము. ఖచ్చితంగా మనం ఇక్కడ గమనించినట్టయితే ఈ పదాలన్నీ సున్నాను సమీపిస్తున్నాయి. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మెంబర్స్ అందరూ కూడా జీరోని సమీపిస్తున్నారు. ఇక్కడ రెండు ఉప అనుక్రమాలు బేసి పదాలతో ఏర్పడేటువంటి ఉప అనుక్రమము, సరి పదాలతో ఏర్పడేటువంటి ఉప అనుక్రమము రెండు కూడా సున్నానే సమీపిస్తున్నది కనుక Sn కూడా జీరోను సమీపిస్తుంది. Next, show that the sequence Sn defined by Sn is equal to 1/2 power n converges to 0. Now, what is epsilon greater than 0? Mod Sn minus 0 is smaller than epsilon. That implies modulus of 1/2 power n is less than epsilon. That implies 2 power n will be greater than 1 by epsilon. That implies n is greater than n times log 2 is greater than log 1 by epsilon. Therefore, n is greater than log 1 by epsilon divided by log 2. So, by Archimedean theorem, choose m belongs to n such that m is greater than log 1 by epsilon divided by log 2. Then n belongs to n and n is greater than or equal to m implies modulus of Sn minus 0 will be less than epsilon. Hence, Sn converges to 0. Sn అను అనుక్రమము ఇవ్వబడింది. ఎవరా Sn అంటే Sn is equal to 1/2 power n అని ఇవ్వవచ్చు. ఇది సున్నాను సమీపిస్తుంది, అభిసరించును అని చెప్పండి. నిర్వచనం ప్రకారము సున్నాను కనుక అభిసరించినప్పుడు Sn-కు 0కు మధ్య ఉన్న దూరము ఎప్సిలాన్ కన్నా చిన్నది అవ్వాలి. ఎప్పుడు? ఫర్ ఆల్ n గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు m అని మనం చూపించాలి. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ Sn-0? దట్ ఈస్ 1 modulus of 1/2 power n. దేనికన్నా చిన్నది అవ్వాలా? ఎప్సిలాన్ కన్నా చిన్నది. ఎవరు? 1/2 power n. కనుక ఇప్పుడు రెసిప్రోకల్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? 2 power n. వ్యుత్క్రమం తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి తారుమారవుతుంది సంఖ్యలు. సో లెస్ దాన్ కాస్త మారిపోయి గ్రేటర్ దాన్ అవుతుంది. దేనికి సమానము? 1/epsilonకి సమానం. ఇప్పుడు ఇరువైపులా మనము లాగరిథం సంవర్గమానం తీసుకున్నట్టయితే log 2 power n విలువ log 1/epsilon కన్నా పెద్దది. లేదు, n విలువ log 1/epsilon by log 2 కన్నా పెద్దది. ఓకే, నౌ ఆర్కిమిడియన్ సిద్ధాంతం ఏం చెప్తుంది అంటే ఏదైనా ఏ సంఖ్య ఇచ్చినప్పటికీ కూడా దానికన్నా పెద్దదైనటువంటి ఒక సహజ సంఖ్యను మనం పొందగలుగుతాం. సో ఇక్కడ ఒక సంఖ్య ఉంది మనకు, ఏంటది? log 1/epsilon డివైడ్ బై log 2. సో ఎటువంటి ఎప్సిలాన్ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా దీనికన్నా పెద్దదైనటువంటి ఒక ఎంను మనం ఖచ్చితంగా పొందగలము. ఏ సిద్ధాంతం ప్రకారం? ఆర్కిమిడియన్ సిద్ధాంతం ప్రకారం. కనుక n greater than or equal to m implies mod Sn will be less than epsilon for all n greater than or equal to m. సో Sn విలువలన్నీ కూడా ఎప్సిలాన్ కన్నా చిన్నవి. ఎప్పుడు? అన్ని nలు m లేదా m కన్నా పెద్దవి. ఎవరి m ఇక్కడ? log 1/epsilon డివైడెడ్ బై log 2 కన్నా పెద్దదైనటువంటి పూర్ణాంకము. ఇది ఖచ్చితంగా వ్యవస్థితం అవుతుంది. ఎందువల్ల? ఎప్సిలాన్ ఉంది కాబట్టి 1/epsilon కూడా వస్తుంది. దానికి లాగరిథం కట్టి దానికి log 2తో భాగించినప్పుడు ఒక నంబర్ వస్తుంది, ఒక వాస్తవ సంఖ్య. సో అటువంటి వాస్తవ సంఖ్య ఖచ్చితంగా పెద్దదైనటువంటి ఒక సహజ సంఖ్య mను మనము ఖచ్చితంగా పొందగలుగుతాము. కనుక ఈ Sn దేన్ని సమీపిస్తూ ఉందంటే సున్నాను అభిసరించుచున్నది. నెక్స్ట్, ప్రాబ్లం నెంబర్ 7. Find m belongs to n such that modulus of 2n by n plus 3 minus 2 is less than 1/epsilon for all n greater than or equal to m.
Now ఇక్కడ ఏముంది modulus of 2n by n plus 3 minus 2 that is less than 1 by 5 that implies and implied by 2n minus 2n minus 6 divided by n plus 3 is smaller than 1 by 5. That implies and implied by 6 by n plus 3 is less than 1 by 5. Again take the reciprocal, n plus 3 will be greater than 6 into 5, 30. That implies n is greater than 27. Therefore, by Archimedean theorem, choose m belongs to n such that m is strictly greater than 27. Then what is m? M can be 28. M must be 28. Then for every n belongs to n and n greater than or equal to m, we have n is greater than 27. We have the condition. What is that? 2n by n plus 3 minus 2 will be less than 1 by 5. 1 by 5. కనుక ఈ 2n by n plus 3 విలువ 1 by 5 కన్నా చిన్నది ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే ఆ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది సీక్వెన్స్ 27 తర్వాత మెంబర్స్ అందరూ కూడా 2కు దగ్గరగా ఉంటుంది. అంటే 2 into 28 డివైడెడ్ బై 28 ప్లస్ 3 అనే సంఖ్య 2కు దగ్గరగా ఉంటుంది. అలాగే 2 into 29 డివైడెడ్ బై 29 ప్లస్ 3 మైనస్ 2 అది కూడా 1 by 5 కన్నా వాటి మధ్య దూరం 1 by 5 కన్నా చిన్నది అని మనం చూపించవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. 8th, show that the sequence Sn defined by Sn is equal to 2n square plus 1 divided by 2n square minus 1 converges to 1. Sn అనే అనుక్రమము Sn is equal to 2n square plus 1 divided by 2n square minus 1గా నిర్వచింపబడినప్పుడు ఇది ఒకటిని అభిసరించునని చూపండి. సో సేమ్ మళ్ళీ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద సీక్వెన్స్కు ఒకటికి మధ్య దూరం కడతారు. మాడ్యులస్ ఆఫ్ Sn minus 1, Sn దేన్ని అభిసరిస్తుంది? 1. కనుక Snకు 1కి మధ్య దూరము ఎప్సిలాన్ కన్నా చిన్నది అవ్వాలి. Sn అంటే ఎవరు? 2n square plus 1 divided by 2n square minus 1. So this is equal to 2n square plus 1 minus 2n square plus 1 divided by 2n square minus 1. దీన్ని ఫర్దర్ సింప్లిఫై చేస్తే మనకు 2 by 2n square minus 1 వస్తుంది. అనగా Snకు 1కి మధ్య దూరము ఎప్సిలాన్ కన్నా చిన్నది ఇంప్లైజ్ అండ్ ఇంప్లైడ్ బై వీటి మధ్య డిఫరెన్స్, న్యూమరికల్ డిఫరెన్స్ భేదం ఎంత ఉంది? 2 by 2n square minus 1 విలువ. ఈ విలువ దేనికన్నా చిన్నది అవ్వాలి? ఎప్సిలాన్ కన్నా చిన్నది అవ్వాలి. టేక్ ద రెసిప్రోకల్ ఇంతకుముందు మాదిరిగా. దెన్ ఇట్ క్యాన్ బి రిటన్ యాజ్ 2n square minus 1 will be greater than 2 by 6. That implies and implied by 2n square is greater than 2 by epsilon plus 1 అవుతుంది. That implies and implied by n square is greater than 1 by 2 into 2 by epsilon plus 1. That means 1 by epsilon plus 1 by 2. So for a given epsilon, we can always define 1 by epsilon plus 1 by 2. సో దీనికన్నా ఖచ్చితంగా పెద్దదైనటువంటి ఒక సహజ సంఖ్య m అనేది మనకు వ్యవస్థితం అవుతుంది ఆర్కిమిడియన్ సిద్ధాంతం ప్రకారం. సో ఎవరు m స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 by epsilon plus 1 by 2 కన్నా పెద్దదైనటువంటి సహజ సంఖ్య m. సో ఫర్ ఆల్ n greater than or equal to m, modulus of Sn minus 1 is less than epsilon. Therefore Sn converges to 1. సో ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి సీక్వెన్స్ 1ని సమీపిస్తుంది అని చూపించాలి అంటే Snకు 1కి మధ్య తేడా ఎప్సిలాన్ కన్నా చిన్నది అవ్వాలి. ఈ Snకు 1కు మధ్య తేడా ఎంత ఉంది? 2 by 2n square minus 1. అది ఎప్సిలాన్ కన్నా చిన్నది అంటే 2n square minus 1 అనేది ఎప్సిలాన్ 2 by epsilon కన్నా పెద్దది అవుతుంది. అనగా 2n square అన్నవాడు 2 by epsilon plus 1 కన్నా పెద్దవాడు. అంటే n square వాల్యూ 1 by 2 into 2 by epsilon plus 1 కన్నా పెద్దవాడు. అంటే 1 by epsilon plus 1 by 2 అవుతుంది. కనుక ఈ భేదము ఎప్సిలాన్ కన్నా చిన్నది ఎప్పుడు సాధ్యము అంటే n యొక్క విలువ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1 by epsilon plus 1 by 2 కన్నా పెద్దదైనప్పుడల్లా కూడా సాధ్యము. సో ఆర్కిమిడియన్ సిద్ధాంతం ప్రకారము ఈ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఈ పదం కన్నా పెద్దదైనటువంటి సహజ సంఖ్యని ఎంగా మనం తీసుకున్నట్టయితే అప్పుడు అన్ని మెంబర్స్ ఎవరు వాళ్ళు? Sn. కండిషన్ ఏంటి? n విలువ m లేదా m కన్నా పెద్దదైనటువంటి మెంబర్స్ అందరూ కూడా 1కి
దగ్గరలో ఉంటారు. ఎంత దగ్గర అంటే ఎప్సిలాన్ కన్నా చిన్నది. అంటే ఏమవుతుంది, ఎస్ఎన్ వాడు ఒకటిని అభిసరిస్తుంది. Now show that the sequence Sn defined by Sn is equal to 2n by n plus 4n whole to the power of half converges to 2. Sn అనే అనుక్రమంలో Sn వాడు 2n by n plus 4n whole to the power of half గా నిర్వచింపబడిన ఎడల ఇటువంటి అనుక్రమము రెండును అభిసరించును అని చూపండి. మళ్ళా సేమ్ లిమిట్ ఎవరు 2, నెంబర్ ఎవరు Sn. ఈ రెండింటి మధ్య తేడా ఎంత ఉండాలా, ఎప్సిలాన్ కన్నా చిన్నది. సో వన్స్ అగైన్ వాట్ ఈస్ దట్, mod Sn minus L less than epsilon. Sn ఎవరు 2n by n plus 4n whole to the power of half. వాడికి రెండుకు మధ్య దూరం దేనికన్నా చిన్నది, ఎప్సిలాన్ కన్నా చిన్నది. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఏమవుతుంది, 2n minus 2n minus 8 into n to the power of half divided by n plus 4n whole to the power of half. సో ఇక్కడ 8 into root n divided by root n కామన్ తీసుకుంటే root n plus 4 ఎప్సిలాన్ కన్నా చిన్నది. సో root n క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 8 by root n plus 4 వాల్యూ ఈ స్మాలర్ దాన్ ఎప్సిలాన్. సో దీని రెసిప్రోకల్ తీసుకుంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ n plus 4 విల్ బి గ్రేటర్ దాన్ 8 by epsilon. Therefore root n value will be greater than 8 by epsilon minus 4. That is greater than automatically 8 by epsilon కన్నా పెద్దది. సో ఆర్కిమిడియన్ సిద్ధాంతం ప్రకారంగా రూట్ n దీనికన్నా పెద్దది అంటే n విలువ దేనికన్నా పెద్దది అవ్వాలా, 64 by epsilon స్క్వేర్ కన్నా పెద్దది అవ్వాలి. సో ఆర్కిమిడియన్ సిద్ధాంతం ప్రకారము 64 by epsilon స్క్వేర్ అనే నంబర్ కన్నా పెద్దదైనటువంటి సహజ సంఖ్య ఏం ఖచ్చితంగా వ్యవస్థితం అవుతుంది. ఇటువంటి స్టేజ్కు అప్పుడు n వాల్యూ ఏమవుతుంది, m కన్నా పెద్దదైనటువంటి ఎస్ఎన్లు అన్నీ తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా root n will be greater than root m and root m is greater than 8 by epsilon. That implies modulus of Sn minus 2 వాల్యూ ఏమవుతుంది, ఎప్సిలాన్ కన్నా చిన్నది. అంటే Sn ఏమవుతుంది, Sn converges to 2 అంటారు. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 10. If p is greater than 0 then show that that is 1 by n power p limit 1 by n power p equal to 0. ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దాన్ 0 అనేసి ఇచ్చారు అనుకుందాము. అప్పుడు 1 by n power p minus 0 ఎప్సిలాన్ కన్నా చిన్నది అవ్వాలి. అంటే అర్థం 1 by n power p అనేది ఎప్సిలాన్ కన్నా చిన్నది. మళ్ళీ ఇంతకుముందు మాదిరిగా n power p will be greater than 1 by epsilon. That implies and implied by n will be greater than 1 by epsilon whole to the power of 1 by p. సో ఆర్కిమిడియన్ సిద్ధాంత ప్రకారము choose m greater than 1 by epsilon whole to the power of 1 by p such that for all n belongs to n and for all n greater than or equal to m we have 1 by n power p so 1 by n power p minus 0 ఏమవుతుంది, ఎప్సిలాన్ కన్నా చిన్నది. Hence limit 1 by n power p equal to 0. I hope this is clear to one and all. Thank you for watching this.